اس نے چائنیز کمپنی کے تقریباً 300 ارب روپے دینے ہیں، جس کو وہ بھی ظاہری بات ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، سیکیورٹی ہماری ٹھیک نہیں ہے، پیسے آپ لوگوں. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ہمارا. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. نمسکار، ست سری اکال ان کو جی. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. ایک چائنا کا بڑا ہائی لیول جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے، جس میں ہائی رینکنگ چائنیز پولیٹیشین جن کو یانگ جیچی کہا جاتا ہے وہ آئے، اور انہوں نے آ کے بیسیکلی آرمی چیف سے، فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری سے اور پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کی ہیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ ہیڈ لائن دیکھیں، اگر آپ نیوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ایسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جیسے دونوں ملکوں کے تعلقات بڑے پرانے خراب ہیں اور ابھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آئیں تعلقات کو بہتر کریں. لگ ایسے رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو چائنیز ڈپلومیٹ ہیں یہ پاکستان آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ آئیں ہم عہد کریں کہ ہم اپنے تعلقات کو ایک نئی جو ہے وہ سپورٹ دیں گے، ہم اپنے تعلقات کو ایک نئی جو ہے نا وہ روح پھونکیں گے ان کے اندر. اور اب یہ جو 2 دن کا ٹرپ ہے، اب اس پہ دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ کہا جناب ڈپلومیٹک کوآپریشن کو بڑھائیں گے، یہ تو ساری باتیں ہیں وہ جو سامنے ہوتی ہیں. اور جسے آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایک سمجھے کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں، ان کے یہ پرسنل ریپریزنٹیٹیو ہیں جو یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے قریب ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کے. اور مجھے یاد ہے کہ جب امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے چین کے ساتھ پہلی دفعہ جو مذاکرات الاسکا میں ہوئے تھے، تو آئی تھنک ہی واز ریپریزینٹنگ دی چائنیز سائڈ along with دی فارن منسٹر وانگ جی. اور جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے جس میں وائس منسٹر آف فارن افیئرز بھی ہیں، کامرس کے منسٹر بھی ہیں، چائنیز انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے لوگ بھی ہیں، بڑے پیمانے پہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ آیا ہوا ہے. اس کو بہت سارے لوگ بڑے سارے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو لگے گا یہ کہ جو چائنیز ہیں جو سب سے ٹاپ موسٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز وہ جو مجید بریگیڈ ہے جو کہ جس کو بلوچ لبریشن آرمی کا جو فدائین ہیں، جو سوئسائڈ بومب یونٹ ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے ہم جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ٹیرر سینکشن لسٹ 1267 ہے اس میں ڈالا جائے. اور کیونکہ یہ جو گروپ ہے بہت سارے چائنیز کے قتل میں ملوث رہا ہے. اب اگر مجید بریگیڈ کو یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی اس لسٹ میں ڈال دیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی لسٹ میں if I'm not wrong تو حافظ سعید بھی تھے جن کو ریسنٹلی جو ہے وہ سزا دی گئی. اب اگر آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اسی مہینے جو ہے وہ گئے تھے وہاں پہ چائنا گئے تھے اور وہاں پہ یہ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے. اب یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے، میری اسیسمنٹ ہے کیونکہ تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو چائنیز اتھارٹیز ہیں وہ کوسچن مارک لگا رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ہمیں جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور ریسنٹلی جو کراچی میں ہوا تھا جس میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے جو لوگ ہیں، جو ڈائریکٹر ہے، اور وہ پورا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون جو تھی اس نے وہ سارا ان لوگوں کو اڑا دیا. اور اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان نے ویسے تو 2 سیکیورٹی ڈویژنز ریز کی ہوئی تھی، لیکن یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے، یہ جو سوئسائڈ یونٹ ہے مجید بریگیڈ کا، دیٹ از ویری پرابلمٹک فار پاکستان ڈیفینیٹلی. اب جنرل باجوہ ہوں یا اس سے پہلے راحیل شریف ہوں، سب نے بڑا کلیئر ہیڈڈلی یہ کہا ہے کہ ہم فل پروف سیکیورٹی دیں گے. اور پاکستان نے ہمیشہ چائنیز کو بڑا سیریس لیا ہے سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں تھیں. لیکن یہ جو
जिसे आप समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये कम होते नज़र नहीं आ रहे। जिसे आप कह लें कि अब और फिर उसके अलावा एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है उसने चाइनीज़ कंपनी के को तकरीबन 300 अरब रुपए देने हैं, जिसको वो भी ज़ाहिर बात है वो एक डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है, पैसे आप लोगों ने हमारी कंपनियों के देने हैं। ये जो अभी रिसेंटली उधर ब्रिक्स की साइडलाइन पे जो समिट हुई थी, ग्लोबल डेवलपमेंट डायलॉग, उसमें जो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, दैट वाज द रीजन। लोग उसको मानते नहीं हैं। लोग कहेंगे नहीं वो फॉरेन ऑफिसर ही बात है, उनका काम होता है चीज़ों को टोन डाउन करना, इतना ज़्यादा प्ले अपना होने देना। ज़ाहिर बात है उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है वो ये है कि भाई चाइनीज़ जो है वो कहते हैं कि पैसे आपने देने हैं, सिक्योरिटी हमारे लोगों को मिल नहीं रही, सी पैक इज स्लो। ये चीज़ें हैं जो मिसाइल पैदा कर रही हैं। आप हमसे जो है ना वो सिर्फ आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दे दें और ये कर दें वो कर दें, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होगी। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसको भी देखते हैं चाइना की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है इन टर्म्स के जी हमें पाकिस्तान को एक जैसे आप कहते हैं ना कि एक बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान को पैसे भी दिए हैं, जो $2.5 बिलियन के हवाले से जो बात हुई, अभी जैसे आपको पता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा डॉलर की जो कीमतें हैं वो जारी बात है जो है वो कम हुई हैं। अब जो चाइना आप जारी बात है अपनी सिक्योरिटी कंपनीज के लिए बेसिकली बात कर रहा है, मुझे तो 2-3 ये जो मोटे मोटे एजेंडे लगे हैं वो हमसे बात करने आए हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करें, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान सारी बात है ये चाहता है। दूसरा ये है कि आप लोग जो हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे, हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है, सी पैक के मामला जो हैं वो इतने कंप्रोमाइज़ क्यों हो गए हैं। आप देखें कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसकी पाकिस्तान तारीफ़ें करते नहीं थकते थे हम लोग कि जी $1000 अरब का प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। और हमने तो बाकायदा पाकिस्तान ने तो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को नहीं बनाई चाइनीज़ को खुश करने के लिए कि फाइन ये जो सारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है अमेरिका की, ये तो है ही चाइना के इर्द गिर्द, तो हम क्यों किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा बने। हालांकि हमें तो जंप इन कर देना चाहिए था इंडो पैसिफिक में। ये मेरी मतलब एक उससे कहते हैं ना, one should use all the tools in the diplomatic toolbox। कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है ये तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपका काम है, बिकॉज यू आर फाइटिंग, यू वांट टू हैव अ स्पेस फॉर योर कंट्री। दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, ये मुल्क की बात हो रही है। आपके एक मूव जो है दैट कैन ब्रिंग hundreds and thousands of people out of the poverty, can connect help कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में अंदर से। ये जो है जारी बात है कि ये चीज़ें हैं। अब ये एक और चीज़ भी सुनने में आई थी कि चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी लेके आना चाहते हैं, शायद ये भी सुनने में आया। लेकिन ये भी मुझे पता चला है कि ये ऑफर उनको जिसे कहते हैं ना डिस्करेज किया गया है कि जी हम सिक्योरिटी जो है वो अपनी लेके आए। सुने कि वो कहते हैं कि हम ये सिक्योरिटी लेके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अगर चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनियां जो है वो लेके आएंगी, बेशक चाइनीज़ पहुंची ना हो लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे। अब वो क्या होगा, जारी बात है वो जब ऑपरेट करेंगे, चाइना पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करेगा तो फिर तो वो तो स्टेट इन स्टेट बन जाएंगे। अगर कोई और जैसे बाकी ममालिक के लोग आते हैं वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे तो हमारे पास क्या रह जाता है, हमने क्या देना है उनको अगर हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये जरी जिसे कहते हैं ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर वो अपनी सिक्योरिटी लेके आते हैं और वो आके यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और अगर ये इसी तरह रहा तो मुझे इसमें कोई बैद नहीं है कि वो इसमें कोई शिक लगा दें और वो कहेंगे जी ठीक है, नहीं हम अपनी सिक्योरिटी लेके आना चाहते हैं, आज नहीं तो कल, परसों तरसों, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अगर कोई इस तरह के मामलात हुए तो वो सीधा आपकी सिक्योरिटी अपरेटस के ऊपर क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई कि आप ये क्यों मसले हल नहीं कर रहे जो बलूचिस्तान में है। और फिर दूसरा आपको पता है इस चीज़ का कि कुछ 6-8 माह पहले जब चाइनीज़ एम्बेसडर उधर थे, बलूचिस्तान में थे, आई थिंक सरीना होटल में थे, तो वहाँ पे जो है उसमें पार्किंग में अटैक हो गया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कि चाइना बार बार कहता है कि हम बड़ा
कमिटमेंट और जो पाकिस्तान करता है वो बड़ा कमाल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है।